जय श्रीराम श्रीराम चरितमानसर अमूर्तमय जगतकू आउ एक आलोचनारे स्वागत। आज आमे गोस्वामी तुलसीदासंकर सेही अमूल्य ग्रंथ श्रीरामचरितमानसर बाळकांडरू गोटिए बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे कथा हेबा आउ सेटा हेला राम नाम महिमा। आमे मुख्यतः दोहा संख्या 21 माने 21 आउ तापरर किछि चौपाई उपरे आलोचना करिबा। एहार अर्थ बहुत गभीर, तेणु पूरा मर्मटाकू भल भाबरे बुझिबाकू हेले आम सहित शेष पर्यंत रहिबाकू पड़िबो। आउ एमती शास्त्रीय आलोचना पई चैनल सह जोड़ी होई रहिले आमकू भी भल लागिबो। आसंतु आरंभ करिबा एही अमूल्य पदगुड़िकर गभीरताकू बुझिबा। निश्चय तो आरंभ करिबा से दोहा संख्या 21 रु मु पढ़ुजी सुनंतु। राम नाम मनि दीप धरु जियह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरहूँ जो चाहसी उजियार। 21 शब्दगुड़िक बेश सरल लागुछि, किंतु एहार भाव बहुत गभीर परि मने होछि। एठी तुलसीदास मणिदीप कथा कहुछंती, ताकू पुणी जिह्वा रूपक द्वार मुहरे रखिबाकू कहुछंती। एमिति काहींकी? माने साधारण दीप न कही मणिदीप कहिबार किछि विशेष कारण अछि कि? आज्ञा बहुत बढ़िया प्रश्नटी पचारिले। देखंतु मणिदीप कहिबा पछरे गोस्वामीजींकर गोटे गभीर उद्देश्य अछि। साधारण दीप माने जो माटी दीप बा धातु दीप तारा आलु कमी जाई पारे, तेल सरीगले लिभिजिवो, पवन हेले भी लिभिजिवो, किंतु मणि से तो स्वयं प्रभा, ता आलुओ निजर सबुबेले थाए, केबे मलिन हुएनी। राम नामर प्रभाव भी ठीक सेमिति। एहार शक्ति निजस्व चिरंतन, कौनसी बाहर जिनिस उपरे निर्भर करेनी। सेइथिपाई से राम नाम को केवल दीप न कही मणिदीप कहिले, जहा तार श्रेष्ठता स्थायित्व और स्वयं प्रकाश गुण को देखाउछि। ओहो बुझिली। हाँ, एबे दोहार पूरा अर्थटा देखिबा। तुलसीदास कहउचंती, हे मनीष, जदि तमे निजर भीतर माने तम मन बुद्धि चित्त आत्मा भितरे और बाहर माने तम बाहर दुनिया शरीर काम कथबार्तारे एई दुई जगरे उजियार चाहुच। उजियारा माने आलोक। हाँ, आलोक माने ज्ञान पवित्रता शांति भल गुणर आलोक। जदि एमिति चाहुच तेबे गोटे सरल काम कर। तमर जो जीह बा जीभ अछि सेइटा हैला शरीर रूपक घरर द्वार मुह माने देहेरी। सेई द्वार मुहरे राम नाम रूपक एई मूल्यवान मणि दीपटिकु रखिदियो बा धारण कर धर, अर्थात सबुबेले जीभरे राम नाम जप कर। अच्छा, जेमिति द्वारबंधरे दीप रखिले घर भीतर भी आलुओ हुए, बाहर अगणा भी आलुओ हुए, दुईटा जाक एका सांगेरे। ठीक सेमिति जीभरे रामनाम सबुबेले जपिले आम भीतरर अज्ञान अंधार दूर हुए, आध्यात्मिक ज्ञानर आलुओ आसे, आउ आम बाहरर चालीचलन काम संपर्क सबु भी भल गुण प्रेम पवित्रतार आलोकरे उज्जवल हुई उठे। एहा ही हेला दोहा संख्या 21 र केते सुंदर आउ गभीर कथा। वाह, वास्तवरे केते सहजरे गोटे देखाशुणा जिनसर उदाहरण देई एते बड़ आध्यात्मिक कथाटे बुझेई देले। एइटा ही तो तुलसीदासंक लेखार विशेषत्व। माने आध्यात्मिक उन्नति पाई केवल बड़ बड़ जोग तपस्या दरकार नहीं, गोटे सरल अभ्यास नाम जप द्वारा भी संभव। एमिति लागुछि सते जेमिति समस्तंक पाई एक सहज रास्ता। जेउ जीभ साधारणतः बकबक हुए बा निंदा करे ताकू ही आलोर उत्स करी होएबो बोली। भारी चमत्कार कथा। एहापरर चौपाई गुड़िकरे निश्चय एही नाम महिमा को आहुरी खोली कहिथिबे। हाँ, निश्चित भावरे। दोहाटा जदि सूत्र ताले चौपाई गुड़िक हेला तार विस्तृत व्याख्या। प्रथम दुई दाड़ी जोगी मानक विषय कहूची शुणंतु। नाम जीह जपी जागे ही जोगी बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनुपा अकथा अनामय नाम नरूपा। एथिरे जाग ही जोगी और बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी एही अंशगुड़िक बड़ कौतूहलजनक लागुछि। नाम जपी जोगी केमिति जाग्रत हुअन्ति और ब्रह्मांक सृष्टि माने ए संसाररू केमिति अलगा होई जाआंती, एई प्रक्रियाटा केमिति काम करे बोली लागुछि। हाँ, एठी जागहिंग्र अर्थ केवल सोईकी उठिवा नुहे। यार अर्थ हैला अज्ञान मोह मायार निदरू आध्यात्मिक भावरे जागी उठिवा। जोगी माने जेतेबेले सबुबेले जीभरे राम नाम जप करती से नामर शक्ति तांको मन को शांत करे,
ଚିତ୍ତକୁ ନିର୍ମଳ କରେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାତ୍ୱିକ କରେ। ଆଉ ଏ ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ଅନିତ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜାଗରଣ। ଆଉ ଏ ଜାଗରଣର ଫଳ କ'ଣ? ବିରତି ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରପଞ୍ଚ ବିଯୋଗୀ। ବିରଞ୍ଚି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏଇ ମାୟାମୟ ଦୁନିଆଟା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ନାମଜପ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଗୋଟେ ମାୟାଜାଲ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବିରତି ଆସେ, ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ। ଆଉ ସେ ଏଥିରୁ ପୂରାପୂରି ବିଯୋଗୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା। ସଂସାରର କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟାଣିପାରେନି। ତାପରେ ଥରେ କହିହେବନି ଅନାମୟ, ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗରୁ ଦୂରରେ, ଆଉ ଯାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ବା ରୂପ ନାହିଁ। ଏମିତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, କହି ନହେଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ନଥିବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଯୋଗୀମାନେ କେବଳ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ହିଁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମଟା ତ ସଗୁଣ ସାକାର ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ନାମ ରୂପ ସବୁ ମାୟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ନାମ ହିଁ ନାମ ରୂପରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାନେ ନାମ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ତୁଳସୀଦାସ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ନାମଜପର ଆହୁରି ଗଭୀର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜାନା ଚହେହି ଗୂଢ଼ ଗତି ଯେଉ, ନାମ ଜିହ ଜପି ଜାଣେ ହିଁ ତେଉ। ସାଧକ ନାମଜପ ହିଁ ଲୟ ଲାଏଁ, ହୋହିଁ ସିଦ୍ଧା ଅନିମାଦିକ ପାଏଁ। ଗୂଢ଼ଗତି ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ନାମ ଜପିଲେ ଏଇ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ? ଆଉ ଲୟ ଲାଏଁ ଜପିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା କେମିତି ଅନିମାଦିକ ସିଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏଠି କିଛି ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି କି? ହଁ, ଗୂଢ଼ଗତି ମାନେ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତି ଗଭୀର ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ, ଏ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଲା, ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କି ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଯାହା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଆଖି କାନରେ ଜାଣି ହୁଏନି। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ସତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଚହେଁ, ସେମାନେ ତେଉ ବି କେବଳ ନିଜ ଜିଭରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି, ନାମ ଜିହ ଜପି ସେସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଜାନେ ହିଁ। କାରଣ ହେଲା, ନାମ ଆଉ ନାମୀ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାମଜପ କରି କରି ମନ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟା ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସଫା ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ସଫା ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍। ଆଉ ଲୟ ଲାଏନ୍ ଜପିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜପ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାମରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଲୟ ଲାଗିବା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଏମିତି ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣିମାଦିକ ମାନେ ଅଣିମା, ଶରୀରକୁ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେବା, ଲଘିମା, ଶରୀରକୁ ପୁରା ହାଲୁକା କରିଦେବା, ମହିମା, ଶରୀରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେବା, ଏମିତି ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାର ମହାସିଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ସବୁ ବି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସିଦ୍ଧି ପାଇବାଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଉପଫଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧିର ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ମ ଗୋଢ଼େଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି ନାମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ନେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ନା ବାଟର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଭାବରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ସିଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଜପର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ କାହାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ନାମ କେତେ ଜରୁରୀ, ସେ କଥା ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ଓ ଭରସାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜପହିଁ ନାମୁ ଜନ ଆରତ ଭାରି, ମିଟହିଁ କୁସଙ୍କଟ ହୋଇ ସୁଖାରି। ରାମ ଭଗତ ଜଗ ଚାରି ପ୍ରକାରା,
ସୁକୃତି ଚାରିଉ ଅନଘ ଉଦାରା। ଆରତଭାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିପଦରେ ବା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଜପ କଣ କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନା ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାରର ବିପଦକୁ ବି ଦୂର କରିପାରେ? କୁସଙ୍କଟ ମିଟେହିର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କଣ? ଏଠି ତୁଳସୀଦାସ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବିପଦ ବା ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଆରତଭାରୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତେବେ ମିଟେ ହିଁ କୁସଙ୍କଟ। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ବିପଦ କୁସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ମନର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସତସତିକା ଦୁନିଆରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୁଏ ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ମିଳିଯାଏ। ସତରେ? ହଁ, ଆଉ ଫଳରେ ହୋଇଂ ସୁଖାରୀ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ନାମର ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଦେବାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ। ନାମର ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦିଗ। ତାପରେ ସେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ରାମଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆର୍ତ, ଯିଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡାକେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥାଥୀ, ଯିଏ ଦୁନିଆର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭଜେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣି କିଛି ନ ଚାହିଁ ପ୍ରେମ କରେ। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସୁକୃତି, ମାନେ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନଘ ମାନେ ପାପ ନଥିବା ଲୋକ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ ପାପ କଟିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଉଦାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବଡ଼। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଲ, ବାକି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ପାପହୀନ ଆଉ ଉଦାର କହି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, କାରଣଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ କେମିତି କାମ କରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସମାନ ଫଳ ଦିଏ? ହଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଶେଷ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି। ସେଠି ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ନାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷ 2 ଧାଡ଼ି ହେଲା, ଚହୁ ଚତୁର କହୁ ନାମ ଆଧାରା, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ହି ବିଶେଷୀ ପ୍ୟାରା। ଚହୁ ଯୁଗୁ ଚହୁ ଶ୍ରୁତି, ନାମ ପ୍ରଭାଉ, କଲି ବିଶେଷୀ ନାହିଁ ଆନ ଉପାଉ। ଚହୁ ଚତୁର କହୁ ନାମ ଆଧାରା, ଏହାର ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚତୁର ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ହେଲେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କଳିଯୁଗରେ ନାମକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନାହିଁ ଆନ ଉପାଉ କହିବା ପଛରେ କି ଯୁକ୍ତି ଅଛି? ଏଠି ଚହୁ ଚତୁର କହି ତୁଳସୀଦାସ ସେଇ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚତୁର କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା, ଧନ ପାଇବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଠିକ୍ ବାଟଟି ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା। ଏହି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଅଧାରା ରାମ ନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, ଆଶ୍ରୟ ବା ଆଧାର। ସମସ୍ତେ ନାମ ଜପ କରି ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଶେଷୀ ପିଆରା କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁନିଆର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଧାଡ଼ିକୁ। ଚହୁଁ ଯୁଗ ଚହୁଁ ଶ୍ରୁତିନାମ ପ୍ରଭାବ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଏ 4 ଯୁଗରେ ଆଉ ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ଏ 4 ଚହୁଁ ବେଦରେ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଭାବ ବା ମହିମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ସବୁ କାଳ ପାଇଁ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଲି ବିଶେଷୀ ନାହିଁ ଆନ ଉପାଉ। କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଜପର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ, କାରଣ এই ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମ୍, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ବୁଦ୍ଧି ବି ମୟଳା, ଆଉ ପରିବେଶ ବି ସାଧନା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ। ତେଣୁ କଷ୍ଟକର ଯଜ୍ଞ, ଯାଗ, ତପସ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏସବୁ କରିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ହିଁ ସବୁଠୁ ସରଳ, ସହଜ, ନିରାପଦ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ତୁଳସୀଦାସ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଜ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ଆନ୍ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାପ୍ରେ, ଏହା ତ ବାସ୍ତବର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କଳିଯୁଗର ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇ ବି ତୁଳସୀଦାସ ଏକ ଆଶାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଉପାୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ଦେବ। ଏହା ତ ନାମଜପକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଗ ଧର୍ମର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନା ଦୋହା ଆଉ 4ଟି ଚୌପାଇରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବା କ'ଣ ସାରାଂଶ ବାହାର କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେଇଟା ପଦ ଭିତରେ ହିଁ ରାମ ନାମ ମହିମାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, 1. ସବୁଠି ଆଲୋକ। ରାମନାମ ଏକ ମଣିଦ୍ୱୀପ ପରି ଯାହା ଆମ ଭିତରକୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ବାହାରକୁ କାମ, ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ଗୁଣରେ ଆଲୋକିତ କରେ। 2. ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ନାମଜପ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାୟା ନିଦରୁ ଉଠେଇ ସଂସାରରୁ ଅଲଗା କରି ସେଇ ତରି ନ ହେବା ଭଳି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମସୁଖର ଅନୁଭବ କରାଏ। 3. ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସିଦ୍ଧି। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଜାପିଲେ ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ବି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। 4. ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ। ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଜପ ତୁରନ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ସୁଖ ଦିଏ। 5. ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରା। ଦୁନିଆର 4 ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମ ଭକ୍ତ, ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। 6. ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ। ଯଦିଓ ସବୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ। 7. କଳିଯୁଗର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ସବୁ ଯୁଗ ଆଉ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାମର ମହିମା ଥିଲେ ବି ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର କମ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାମନାମ ହିଁ ସବୁଠୁ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରଳ ବାଟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତୁଳସୀଦାସ ନାମଜପକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯୋଗୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଃଖୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ସହଜ ରାସ୍ତା ଆଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାସ୍ତା। ଏହାର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାଟା ଆଉ ସହଜରେ କରିହେବାଟା ହିଁ ଏହାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଜଟିଳ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ବି ଦେଲା। ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସର ଏଇ କେଇଟା ଧାଡ଼ିରେ ଜୀବନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେତେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ସେଟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରାମନାମ ମହିମାର ଏ କଥା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନିଜ ମନର ଭାବନା ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଲା ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଏମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ରାମ ନାମରେ ଏତେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଏହା କଳିଯୁଗର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ନାମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର? ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭାବିବାର କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।